ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರದ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, 4 ವರ್ಷದ ಮಗು ಕೈನಲ್ಲಿ ಕಾಮುಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ದು ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಆಗಿನ್ನು ಜೂನಿಯರ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಮೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹುಡುಗಂಗೆ 17 years, ಸಮ್ 2 months 3 months. ಹುಡುಗಿಗೆ ಒಂದು 16 years 9 months and they also have a kid of 6 months. Now whom to be now punished? Under the POCSO Act, none of them could be punished. Unfortunately, their parents, they are the abettors anta. They never knew that these things have happened. ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ತಕೊಂಡು ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ಅಲ್ಲ, that's the only way that I can do it. Nothing more, nothing less. And they were prosecuted. Both the parents of both the boy and girls were the abettors. ಅವ್ರನ್ನ ಮೇಲೆ ಅದೇನ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ನಾವೇನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಕಾಣಿಲ್ಲ, ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾರು ಕಂಪ್ಲೇನೆಂಟು? ಚೈಲ್ಡ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫೀಸರ್. ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಕೇಸ್ ಅದೇ ತರದಿತ್ತು. ಆ ಮೌಲ್ವಿಗಳು, ಆ ಕುಬುಲೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರೆದು ಸಾಕ್ಷಿಗಳು, ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು? ಅಗೈನ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೇನೆಂಟ್ ಇಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫೀಸರ್. ಅವ್ರಿಗೇನಾಗಿದೆ, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಯಾರ್ಯಾರ ಮನೇಲಿದೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈ ಕಡೆ 12 ಜನ, ಆ ಕಡೆ 12 ಜನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗ್ತವ್ರು, ಬರ್ದವ್ರು, ಮೌಲ್ವಿಗಳು, ಕುಬೂಲೆ ಎಂದವರು. ನಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಯಾರು ಮದ್ವೆ ಕರೆದ್ರೆ ಇಬ್ಬರದು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಕೊಡಿಪ್ಪ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್, ಹಾರ್ಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಪುಟ್ ಟು. ಇದು ತಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಹಿನ್ನೆಲೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾನು 2-3 ಸರ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ವೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಜಿನೆವಾ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ 9 and 10. Twice we went there. Our Honorable then Prime Minister, Mr. Manmohan Singh, subscribed his signature to all documents which were just shown to him. We can't say no, that was blindly signed or blank document. It was all our secretaries who were responsible and they had to subscribe. And one such thing was that idana menace of CSA anta karitare in the globally, child sexual abuse anta. German anta countries nalli, if you allow your child to be with a stranger for more than 30 seconds, the child will be taken off from the custody of the parents, and that will be given to the some authority of the government, and the parents and that person who holding the child would be prosecuted. And if it is a second offense, do you know what is the punishment? Death penalty. Each child, ಆಮೇಲಿಂದ ವಿಶೇಷ ಅಂತಂದ್ರೆ, as soon as you conceive, you'll have to report it to the local, ಒಬ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು. A midwife will be attached to that particular lady, free of cost. And apart from that lady, ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಹುಡುಗಿದು ಅಥವಾ ಅವರ ಅತ್ತೆ ಮಾವನು ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ನೋ ಬಾಣಂತನ, ನೋ ಲೇಹ್ಯ, ನೋ ಜ್ಯೂಸು, ನಥಿಂಗು. Everything will be taken care of by that government. You will have to go there and stand like this, that's all. Nothing more, nothing less. Worship parties ಊರ್ಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಡೈಪರ್ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. If you don't put it by a diaper and take the child away from your house, and if it is seen, 1 lakh euro is the fine. And the cost of the diapers would be for a year 1,20,000 rupees in Indian rupees. Maybe 10,000 rupees or 12,000 rupees. So, euros. These are the strict guidelines that they have for the flourishment of the child. Ishtella agi magu channagirutte anta kelbedi. I don't guarantee anything. ಇದು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೇ ತರನೇ ಇದೆ. ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬೈ ಅಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಇದೇ ತರನೇ ಇದೆ. ಶೆಂಗನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೇ ರೂಲ್ ಇದೆ.
ಆ ರೂಲ್ ನ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಒನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿ ಪಯನೀರ್ ಇನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ enactment which is similar to POCSO. ಈ POCSO ಆಕ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಇನ ಪ್ರತಿರೂಪ. We have just in verbatim copied it. Therefore, this reverse burdening, everything is there. So when we went for the next time the Geneva Convention, we were supposed to furnish them the copy of the enactment to prevent the CSA. So ನಮಗದು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ಆತರದಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ವೆರಿ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ಲಿ. ಆತರದಲ್ಲಿ an ordinance came to be passed at the first instance, which contained even a female can be held responsible for misusing a young boy. So ಅದನ್ನ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಾಗ lot of public objections were there, and therefore ultimately a committee came to be appointed by the then Chief Justice Verma Sahib. Justice Verma, along with 2 other members, called for the public opinion and also collected the data then and gave an opinion, and that is incorporated and POCSO Act came into picture. In that, Justice Verma felt one paragraph, it is available on the internet, kindly go through whenever it is there. Their lordship said, in India, given the scenario, we can't assimilate a situation where a grown-up lady would sexually harass an young boy. Therefore, gender justice na hakbittu ಆ ಪೋರ್ಷನ್ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ಟುಡೇ, ಡೇ ಫೋರ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ, ತಮಿಳ್ನಾಡು, ಇದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎ ಟೀಚರ್ ಏಜ್ 28 years is held but eloping with a 9-year-old boy. I mean 9th standard old boy. Now what to do? Who is to build the cat now? Can we go and tell Justice Verma Sahib, sir, this is what is happening? There in France, it is equally so. Not only male utilizing, misusing the male boy, the boy, or a female, an adult female using the child for this purpose. It is internet ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಕೇಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಆ ಇಂಟೆಂಟ್ ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೂವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇರಬಹುದು, ಇಲ್ಲದೆ ಅದ್ರ ನೋಡಿ, ಗುಡ್ ಟಚ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಟಚ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮೂವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಚೈಲ್ಡ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು. 3ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಆದಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆದಿಯಾಗಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಟಚ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಡ್ ಟಚ್ ಅಂತ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ 130 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಪಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಗಂಡಸರಾದ್ರಿಂದ ನಾವು ಹುಷಾರಾಗಿ ಇದ್ಬಿಡ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇರೋದು ಹಾಗೇನೆ. ಈಗ ಒಂದು 10-15 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಡೆಗಾದ್ರೆ ತಾಯಂದ್ರ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮನೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಕಾಪಾಡುವಂಥದ್ದಿತ್ತು. ಹುಷಾರಮ್ಮ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಓಡ್ಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಐ ಮೇ ಬಿ ಬ್ಲೇಮ್ಡ್ ಫಾರ್ telling all these things in the International Women's Day week, but that was so. But the scenario has changed now. Scenario is we have to educate our boys now as to how to behave with it, because this is the problem. ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. given a scenario, ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಮದ್ವೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಮುದ್ದಾಗಿರೋದು ಒಂದು ಫ್ರಾಕ್ ಹಾಕೊಂಡಿರೋ ಹುಡುಗಿ ಓಡಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಚ ಅಂತ ಮುತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಾಯಿಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಯಾರು, ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು ಅಂತೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆನಂದವಾಗಿ ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟೋ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಾಟ್ ಪರ್ಮಿಸಬಲ್ ನಾವು, ನಾಟ್ ಪರ್ಮಿಸಬಲ್. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಟ್. ಸರ್, ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ವಿ ಸರ್? ಮೈ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಮೈ ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಾಫರ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಇಫ್ ಐ ಸ್ಟೇರ್ ಹರ್ ಫಾರ್ 30 seconds, she can sue me. ಏನ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು? ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಾಫರ್ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ ಇದ್ರೊಳಗಡೆಗೆ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಅಲ್ಲಿ. 30 seconds ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ವಾಚ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. 29 seconds ನೋಡೋದು ಅವಳನ್ನ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹಿಂಗ್ ತಿರ್ಗೋದು, ಮತ್ತೆ 29 seconds. It may look very ridiculous, but that is the purpose. So we have reached such a stage.
ಸ್ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ, ಮತ್ತೊಂದಂತಾರೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 354 A to D ತಾವು ನೋಡಿದಿರಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದ್ ನಿಂತಿದ್ಯಾ ಮೆನೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ವಿಚಿತ್ರ, ಅಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಸ್ತಾರೆ, ವೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ವಾ ನಿನ್ಗೆ, ನೀನ್ ಯಾವ ಸಿಮ್ ಗಂಡ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿಸ್ತಾರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ. ಪಿಕ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಆತರ ಹೇಳಿಸ್ತಾರೆ, ವೀಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಪೌರುಷದ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ಇನ್ ದಿ ಓಪನ್ ಕೋರ್ಟ್, ದಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಎ ಜೆಸ್ಚರ್ ಟು ದಿ hero that if you don't want, I don't want your company inta. So what the hero will think then? What the viewers will think then? And you can't have any control over them because it will not come under your censor and you want to implement. ಪಡವಾರಳ್ಳಿ ಪಾಂಡವರು ಅಂತ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣ್ಗಾಲ್ ಅವರು ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೆಗೆದ್ರು. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಧರ್ರು, ಅವನು ಹೊರಗಡೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಅಂಬರೀಷು ಮತ್ತಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸುಂದರ್ ರಾಜ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಊರಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಫಿಯಾನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿ ಅಂಬರೀಷ್ ಈಸ್ ರೇಪ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಸಮ್ ವಿಲೇಜ್ ಹೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ದಿ ಸ್ಟೋರಿ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಟು ಟೇಕ್ ರಿವೆಂಜ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ದಮ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಕನ್ಸನೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಇದೇ ಪಡವಾರಳ್ಳಿ ಪಾಂಡವ್ರನ್ನ ಕಥೆದ ಜಿಸ್ಟು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮೂವಿ, ಒಂದ್ಸತಿ ಇದ್ದಾಗ ನೋಡಿ. ಆ ಮೂವಿ ಬಂದು 2 ದಶಕದಲ್ಲಿ our film song writer writes a song, Nan Padavaralli Panchali. What is it that you want to do? And it's an item song. At least bere uraru hesru helbodagittalla. What you imbibed about 20 years earlier as a quality is now to be considered as an outdated fashion, an outdated value. And you want the society to be all right ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ನೆನ್ನೆ ನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಡೆಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹೋಲಿನಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಡ್ ದಿಸ್ ನಂಗಾನಾಚ್. What else that we can expect? And they have objected. They have called it sexiest dance ever available. Who organized? Who permitted? And which place? It's in the court. All these things ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ whether the society is in a position to accept all these things, why this law? Society does not want. ತಮ್ಮ ಕೇಸೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ, ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ತಾವು ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಸಮ್ ರೀಸನ್, ಫಾರ್ ದಿ ಡಿಸ್ಮೇ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫೆಲೋ, tomorrow that girl comes and supports, this man has to go 10 years minimum. If it is less than 14, it will be 20 years. Is it a CSA? No, it is not a CSA at all. CSA is meant for ಪಾಶವಿ ಕೃತ್ಯ. ಆಗಿತ್ತು ಹಾವೇರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ವರ್ಷದ ಮಗುಗೆ, ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 58-59 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಬ್ಲೇಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಪಿಯರ್ಸ್ಡ್ ಇಂಟು ಸಸರಾಲ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರದ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? 4 ವರ್ಷದ ಮಗು ಕೈನಲ್ಲಿ ಕಾಮುಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಂಗ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. 4-year girl can say I am having pain. Where the pain? It may show your some portion. That's all. Rest of the things are to be worked out by you. How do you expect that child to say ಕಾಮುಕ ಅಂತ? ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ ಚಿಕ್ಕವ್ರು 4 ವರ್ಷದ ಮಗು ಕೈನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಸಿದ್ರೆ. These are all few and far between. ಅಂಥದನ್ನ ಅಷ್ಟು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ನೀನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವಂತ ಆಕ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು CSA ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ. Not when both of them are grown up and then they have gone and then they have enjoyed and they wanted to do all that. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಡೆಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಒಬ್ರು ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಕನ್ಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ. I don't know any other romance. If there is no consent, there is no romance. Very bad, unfortunate situation. ಅದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಬಂದಿದೆ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಲುಕ್ಡ್ ಇಂಟು ಅಂತ. ಇದೊಂದು ಏರಿಯಾ ತುಂಬಾ ಒಂಥರ ಡೈಲಮ್ಮಾ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಡೈಲಮ್ಮಾ. ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೂನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ, ಗಿವನ್ ದಿ ಸಿಚುಯೇಷನ್, classic approach is you have to uphold the law. While so doing it, I'll have to be harsh for one set of the people because that is the law that contemplates, and I am harsh. Yes sir, sorry I have taken some time.
ಚೌಡಪುರ್ಕರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ ಕಲಬುರ್ಗಿನಲ್ಲಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಾರು ಒಂದ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ತಾವೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿದ್ದೀರಿ, ಈ ಕಡೆನೂ ನೋಡಿದಿರಿ ಆ ಕಡೆನೂ ನೋಡಿದಿರಿ, ಈಗ ತಾವು ಸ್ವತಂತ್ರರಿದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲಾರು ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೋಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ರೌಂಡ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಏನಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ನೋಡಿ. ತಮ್ಮ ಕಕ್ಷಿಗಾರನಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅನ್ಲೆಸ್ ಎ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ apex court at our level, I am afraid we are not in a position to do anything. Otherwise, I'll be doing something which is against my oath. Yes. ಅವ್ರೇನ್ ಬರದೇ ಇಲ್ವಲ್ರಪ್ಪ ಇವರು ಗೀತಾ ಅವರು.